भगवते वासुदेवाय। जेतेबेले गोप नारी माने राधा को जाई जणैछंती, हे राधाराणी कन्हई आसीछंती गोपपुर को 5 दिन हो गलानी, हेले तुमे कौन तांको सहित देखा करिन। ए कथा जेतेबेले राधाराणी शुणीदेले संगे संगे विचलित हो गले। तेणु सी स्वयं माँ लक्ष्मी ना, तेणु ध्यान बल जानीपारे जे प्रभु जदि गोपपुर को आसीछंती ताले निश्चित भाव में किछि दिन पर जुग शेष होगा जाउछि। सेइथिपाई बोध हुए प्रभु आसीछंती ए समस्त गोपवासी को एठी नबा पाई। तेणु राधाराणी आज चली जाउछंती निज गृह को। आउ तापरे दूतिका को डाकी कहउछंती, हे दूतिका तमे जानिछ आम कन्हई कुआडे आसीछंती गोपपुर को दीर्घ 5 दिन हो गला। तेणु ये कथा दूतिका कहउछंती नाई सखी मु मध्य जानिनी। तेणु आज राधाराणी कहउछंती सखी आमे जदि न जीवा प्रभु को दर्शन न करिबा ताहले ताहले मते विचलित लागुछि, ए मनटा विचलित लागुछि। तेणु चल जेमिति हो जोठी भी हो कन्हई की दर्शन करने को पड़ो। तेणु आज राधांकर कथा को शुणी दूतिका कहउछंती तमे ठीक कहिछ राधाराणी, आमे टिके प्रभु को दर्शन करने दरकार। तेणु आज दर्शन करने को जाउछंती राधा आ दूतिका। दूतिका सखी को राजा बोइले कांते, बोइले गोपकु आसी छंती गोपीनाथे। राधे गोविंद जय श्री राधे गोविंद, राधे गोविंद जय श्री राधे गोविंद। गोपिका माने कहिले मोते ही क्षणी, चालो चालो सखी देखी बालो चक्रपाणी। राधे गोविंद जय श्री राधे गोविंद, राधे गोविंद जय श्री राधे गोविंद। दूतिका बोइला सखी किंपा कहू बीच, केबे गोपपुत न आसंती नंद बस। राधे गोविंद जय श्री राधे गोविंद, राधे गोविंद जय श्री राधे गोविंद। तेणु जेतेबेले राधा जाई कहउछंती हे दूतिका जे प्रभु श्रीकृष्ण आसीछंती, ये कथा शुणी दूतिका कहउछंती काई मु तो एक कथा शुणिनी, कन्हई तो एते दिन है गलेनी एपर्यंत तांकर ए गोपपुर कथा मने पड़ुनी, ताहले से ठीक आसीछंती बोली तमे जानिलो केमिति। तेणु राधा कहउछंती मु जेतेबेले स्नान करिबा पई जाईथिली जमुना घाट को, सेतेबेले गोपी माने कथा कुहा कुई होउथिले जे जे कन्हई आसीछंती 5 दिन है आसिलेनी। तेणु ये कथा शुणी दूतिका कहउछंती सते 5 दिन है आसिलेनी, अथच आमे जानी पारलेनी। तेणु दूतिका कहउछंती राधाराणी चलो आमे जिबा कन्हई की दर्शन करी आसीबा। दूतिका को घेनी संगे राधिका सुंदरी, बेगेण जाई मिलिले नंद राजा पुरी। बेगेण जाई मिलिले नंद राजा पुरी, बेगेण जाई मिलिले नंद राजा पुरी। देखिले सिंहासन रे विजय नारायण, तांको जोगे शोभा पाऊ अछि त्रिभुवन। तांको जोगे शोभा पाऊ अछि त्रिभुवन, तांको जोगे शोभा पाऊ अछि त्रिभुवन। मने मने कोटि कोटि प्रणाम से कला,
କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ିନ ସେ ଛାମୁରେ ଉଭାଇଲା। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ, ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। ତେଣୁ ଆଜି ଦୂତିକା ରାଧା ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ନନ୍ଦ ମନ୍ଦିରରେ। ଯେତେବେଳେ ଲାଜ ଲାଜ କରି ରାଧାରାଣୀ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ସେଠି ଲୁଚିକିରି ରହିଛନ୍ତି, ଦୂତିକା ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଘେନା କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଦୂତିକାକୁ ଦେଖି ଆଜି ଆନନ୍ଦ ଗଦଗଦ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଜାଣିଗଲେ ଦୂତିକା ଆସିଛନ୍ତି ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରାଧା ଆସିଥିବେ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ହେ ଦୂତିକା ତମେ ଆସିଛ, ଆଉ ରାଧା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ତେଣୁ ଦୂତିକା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଗଲେଣି, ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଗଲେଣି, ଏ ଗୋପୀମାନେ କେମିତି ରହିଛନ୍ତି ସେ କଥା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଟିକିଏ ବି ମନେ ନାହିଁ? ତା ଛଡ଼ା 5 ଦିନ ହେଲା ଏଠି ଆସିଲେଣି, ରାଧାଙ୍କ କଥା କ'ଣ ଟିକିଏ ବି ମନେ ପଡ଼ିଲାନି? ଆଜି ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ରାଧା ଏଠିକି ଆସିଛି ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏତେ କପଟିଆ ହେଇପାରିଲେ କେମିତି ପ୍ରଭୁ? ଆପଣ କେମିତି ଏତେ କପଟିଆ ହେଇପାରିଲେ? ରାଧା କିଏ ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ତେଣୁ ରାଧାକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଗୋପପୁରକୁ ଆସିଲେ, ରାଧାଙ୍କ କଥା ଟିକେ ମନେ ପଡ଼ିବା କଥାଟା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଦୂତିକା ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ମୁରିକି ହସି ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଭାବୁଛନ୍ତି, ହେ ଦୂତିକା ସତରେ ରାଧାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିବା କଥା, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ରାଧାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ହେଲେ ଏମିତି ଭାବରେ ମୋତେ ଛନ୍ଦି ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ଗୋପ ବାଳକମାନେ, ଏ ଗୋପବାସୀମାନେ ଏମିତି ଭାବରେ ଛନ୍ଦି ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଟିକେ ସମୟ ପାଉନି ରାଧାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ନା ମୁଁ କେଉଁଠିକି ଯାଇ ବି ପାରୁଛି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ରାଧାଙ୍କ କଥା ମନ ଭିତରେ ରଖିଛି, ହେଲେ ଯାଇପାରୁନି। ତେଣୁ ରାଧାରାଣୀ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟରେ। ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ବହି ଯାଉଛି। ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ରାଧାରାଣୀ। ପ୍ରଭୁ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ହେ ରାଧା, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ଦୋଷୀ ହେଇଯାଇଛି। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିକି ଗଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ 8 ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ବାହୁଡ଼ିକି ଆସିବି, ହେଲେ ଏମିତି ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ରହିଲି ଯେ 8 ଦିନ ଭିତରେ କେବେ ଆସିବା ସମ୍ଭବ ହେଲାନି। ତେଣୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକୁ ଚାହିଁ ରାଧା ଭାସେ ମୃଦୁ ବାଣୀ, ଏ ସନକ ଭଣ୍ଡ ତୁମେ ଅଟ ଚକ୍ର ପାଣି। ଏ ସନକ ଭଣ୍ଡ ତୁମ୍ଭେ ଅଟ ଚକ୍ର ପାଣି, ଏ ସନକ ଭଣ୍ଡ ତୁମ୍ଭେ ଅଟ ଚକ୍ର ପାଣି। ଆମ୍ଭକୁ ଛାଡ଼ି ମଥୁରା ଗଲୁ ଦାମୋଦର, ଲୁଚାଇଥିଲୁ ତୋର ଶ୍ରୀ ବିପଧର। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ମଧୁସୂଦନ, ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ମଧୁସୂଦନ। ତେଣୁ ଆଜି ରାଧା କହୁଛନ୍ତି, ଯାଅ କହ୍ନେଇ, ଏତେ ଦିନ ହେଲା ରହିଛୁ, କେତେ କଷ୍ଟରେ ରହିଛୁ, କେତେ ଦୁଃଖରେ ଅଛୁ, ସେ କଥା ତ ବୁଝିଲନି। 8 ଦିନ ପାଇଁ କହି ଏତେ ଦିନ ଧରି ରହିଲ। ଏ ରାଧା କେମିତି ଅଛି, ଏ ଗୋପବାଳୀମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ଏ ଗୋପବାସୀମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ଦିନେ ହେଲେ କ'ଣ ମନେ ପଡ଼ିଲାନି ତମର? ତା ଛଡ଼ା ଏଠି 5 ଦିନ ହେଲା ଆସିଲଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ରାଧା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲାନି। ଆଉ ମୁଁ ନିଜେ ଆସିଲି ତମ ପାଖକୁ, କେବଳ ଗୋପୀମାନେ କହିବାରୁ ମୁଁ ଶୁଣିପାରିଲି ଯେ ତମେ ଆସିଛ ବୋଲି, ସେଇଥିପାଇଁ ଚାଲି ଆସିଲି। ତା ନହେଲେ ମୁଁ ତ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସେ। ତେଣୁ ଦୂତିକା କହୁଛନ୍ତି, ଜାଣିଛ କହ୍ନେଇ, ତମେ ଯେବେଠାରୁ ଯାଇଛ ରାଧାରାଣୀ କାହା ସହିତ ବି କଥା କହିନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଛନ୍ତି, ଯୋଗରେ ବସିଛନ୍ତି। ତୁଣ୍ଡରୁ ବଚନଟିଏ ମଧ୍ୟ ବାହାରୁ ନଥିଲା। ଯେବେଠାରୁ ଶୁଣିଲେ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯେ କୃଷ୍ଣ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି, ସେବେଠାରୁ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ କଥା ଶୁଣି ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ। କେଡ଼େ ବଡ଼ ଦୋଷୀଟାଏ ମୁଁ, କେଡ଼େ ବଡ଼ ଅପରାଧୀ ମୁଁ। ଆଜି ମୁଁ କେତେ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି ରାଧାଙ୍କୁ, କେତେ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ। ସେମାନଙ୍କର ଭାବ, ସେମାନଙ୍କର ଭକ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ମମତାକୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି।
तेणु निश्चित भाव में मु अपराधी हो जाइछि। हे राधाराणी मते क्षमा कर दियो, मते क्षमा कर दियो। मु तम पाखरे दोषी हो जाइछि। एडे निराश करिबानु होई उचित नाम तुई बोलाई तो अछु गोपीनाथ नाम तुही बोलाई तो अछु गोपीनाथ नाम तुही बोलाई तो अछु गोपीनाथ कमठ दीप पाड़िला पराय तू करी छाड़ी न मथुरापुरे रहिलु श्रीहरि छाड़ीण मथुरापुरे रहिलु श्रीहरि छाड़ीण मथुरापुरे रहिलु श्रीहरि। आज जितेबले कन्हई बुझेबा चेष्टा करुछंती राधाराणी की, राधाराणी बुझिबार नाही, आखिरु धारा धारा लुह बहुची। आउ कन्हई की कहउछंती हे कन्हई मु जानिछि तमे होच बड़ कपटिया, गोपी मानकु एमिति भावरे मोहिदेल, एमिति भाव रसरे ताकु बांधिदेल। आज से गोपी माने समस्ते झुरी होउछंती, आउ मते एमिति भाव बंधन रे बांधि देइछ, मु मध्य झुरी होउछि। आउ सेपटे अष्ट पाटवंशी को नहीं, सेठी अष्ट पाटवंशी को नहीं 16 सहस्र बाली मानकु नहीं, सेठी पुत्र नाती संतान मानक गहन रे निजकु एमिति भाव समय बितेई देइछ, एमिति जंजाल रे बांधि देइछ। आम कथा कोउठु बा मने पड़िबो तमरो? हेले गोपी मानकर भल पाइबा, ए राधार भल पाइबा, से कथा कौन मने पड़िलानी प्रभु? जानी पारिलनी, बुझी पारिलनी से भल पाइबार मूल्य। तेणु जेतेबेले राधाराणी आखिरु धारा धारा लुह बहुची एवं राधाराणी कहउछंती जे आमे माने तमर कौन कि, तमे हुच बड़ कपटी, तमे हुच बड़ लंपट। ए राधा ए 16 सहस्र गोपी एमाने जेतेबेले तमर निजर थिले सेतेबेले समस्त को कहूथिल जे तम मानकु छाड़ी मु गोटे मुहूर्त भी रही परिबिनी, तम मान मु कुआडे छाड़ी के जाई परिबिनी। हेले जेतेबेले आम मानकु छाड़ी चली गल सेतेबेले मथुरारे द्वारकारे जाई अष्ट पाटवंशी की रखिल, 16 सहस्र बाली को विवाह कल, पुत्र नाती ए सब जंजाल रे रही आउ ए गोपी मानक कथा भूलीगल। तेणु तमे लंपट नुह तो आउ कौन, तमे कपटिया नुह तो आउ कौन? तेणु तुमको भरोसा करी, तुमको विश्वास करी आज आमे तिल तिल करी आमे समस्ते जाली होउछु। ए कथा जेतेबेले शुणीदेले प्रभु आखिरु ताकर धारा धारा लुह बहीगला। तेणु राधा को कहउछंती हे राधा तमे मते जहा कुह, लंपट कुह, कपटिया कुह, जहा भी कुह, ए संसारर दायित्व को निभेवा पाई, अधर्म को नासी धर्म को संस्थापन करिबा पाई मोर जन्म। तेणु समस्तकर कार्य को मते निर्वाह करिबा पाई पड़िबो। तेणु तमे तो होउछ माँ लक्ष्मी, तमे तो सबु जानिछ, तमे तो जन्म नहींछ वृषभानु को पुररे। तेणु तमे कौन जानिन जे आमे एठी काहीकि जन्म नहींछंती? तेणु राधाराणी कहउछंती प्रभु सबु जानिछि, सबु जानिबि सुधा जेतेबेले स्वामी मो पाखरु अंतर होउछंती सेतेबेले मते कष्ट लागिबनी। स्वामी जेतेबेले मो पाखरु अंतर ही जाउछंती सेतेबेले मते निश्चय कष्ट लागिबो। गोटे मुहूर्त भी मु सुखरे नाही, गोटे मुहूर्त भी मु शांति रे नाही। तेणु जेतेबेले राधाराणी पाखरु ए कथा शुणुछंती कन्हई निजको दोषी बोली स्वीकार करुछंती, राधाराणी को हसैबा पाई चेष्टा करुछंती। तेणु राधाराणी को अभिमान भांगिबा को चेष्टा करुछंती प्रभु। एते कईन मौन हेले ठाकुराणी कोमल बचने बदयंती जदुमणि, कोमल बचने बदयंती जदुमणि, कोमल बचने बदयंती जदुमणि। कंस घेनाई गला जे आम्बे सिना गलु आम्बर इच्छाए तो तुम
ତୁମ୍ଭେ ନ ଛାଡ଼ିଲୁ। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀମଧୁସୂଦନ, ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀମଧୁସୂଦନ। ତେଣୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ରାଧାରାଣୀ ତମେ ତ ଜାଣିଛ ଏ ସଂସାରରେ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରି ମୁଁ ଧର୍ମକୁ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲି। ଆଉ ତମକୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଗୃହରେ ଜନ୍ମ ନେବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ସମୟ ଆସିଗଲା, 8 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା ଏଠି ମୋତେ ଗୋପପୁରରେ, ସେତେବେଳେ ମୋତେ ସମୟ ଆସିଗଲା ଯେ କଂସକୁ ମାରିବାର ସମୟ। ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲି ସେତେବେଳେ କଂସକୁ ବିନାଶ କଲି। କଂସ ମରିସାରିବା ପରେ ଉଗ୍ରସେନ ତାଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ଆଉ ମୋ ମାତା ଦେବକୀ ବସୁଦେବଙ୍କର ଅନୁରୋଧ, ୟାକୁ ମୁଁ କାଟି ପାରିଲିନି। ତେଣୁ ପିତାମାତାଙ୍କୁ କେମିତି ପିତାମାତା ଭଲରେ ରହିବେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀମୁକ୍ତ କରି ତାଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ଆଉ ତାପରେ ପିତାମାତା ମନ ଖୁସି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲି। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ କଂସର ଶ୍ୱଶୁର ଜରାସନ୍ଧ ଧାଡ଼ି ଦେଲା ମଥୁରାପୁରକୁ, ସେତେବେଳେ ଯାଦବମାନେ ସେ ତାକୁ ଦେଖି ଭୟ କଲେ ଯେ କ'ଣ କରିବୁ, ଆମେ କେହି ସମର୍ଥ ନୁହେଁ ଜରାସନ୍ଧର ବଳ ସହିତ ଯୁଝିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ମୋତେ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଜରାସନ୍ଧ ସହିତ 18 ଥର ମୋତେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ 18 ଥର ପରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ଏ ଜରାସନ୍ଧ ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ଯୁଦ୍ଧ କରି ଚାଲିବ, ସେତେବେଳେ ତା ଭୟରେ ଆମେ ଏ ଯାଦବମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସିଧା ଯାଇ ଦ୍ୱାରକାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆଉ ଦ୍ୱାରକାରେ କୁଶସ୍ଥଳୀପୁରେ ସେଇଠି ଦେଖିଲି ସୁନ୍ଦର ଭୁବନ। ତେଣୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ ଡାକି ସେଇଠି ନଅର ନିର୍ମାଣ କରିଛି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେଠି ରହିଲି, ସେ ଦ୍ୱାରକାପୁରରେ ରହିଲି। ଆଉ ଦ୍ୱାରକାପୁରରେ ଯେତେବେଳେ ପିତାମାତା ଚାହିଁଲେ ଅଷ୍ଟପାଟ ବଂଶୀଙ୍କ ସହିତ ମୋର ବିବାହ ହେଲା। ଆଉ ତାପରେ 16 ସହସ୍ର ବାଳି ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ବିବାହ ହେଲା। ତେଣୁ ହେ ରାଧା, ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସମୟ ପାଇନି ତମକୁ ଆସି ଦେଖା କରିବି କି ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବି। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ମୋ ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହୁଏ, କଷ୍ଟ ହୁଏ। ତଥାପି ଯେତେବେଳେ କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଆସିଛି, ଯେତେବେଳେ ସଂସାରକୁ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ସେ କର୍ମକୁ ମୋତେ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକିନା ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଆୟୁ, ଏ ସ୍ୱଳ୍ପ ଆୟୁ ଭିତରେ ମୋତେ ସବୁକିଛି ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତାପରେ ଏସବୁ କର୍ମ ସରିଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କଲି, ଅଧର୍ମକୁ ବିନାଶ କଲି, ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଡାକରା ଆସିଗଲା। ଅନାଦି ନାରାୟଣଙ୍କ ଠାରୁ ଡାକରା ଆସିଗଲା ଯେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ତୁମ କାମ ସରିଗଲା, ଏଥର ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଚାଲି ଆସ। ତେଣୁ ମୋର ଯିବାର ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ଯେତେବେଳେ ଯିବାର ସମୟ ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ଏବେ ଯଦି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନ ଆସିବି ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଦ୍ରୋହୀ ହେଇଯିବିନି? ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଅନେକ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ସଦାସର୍ବଦା ହୃଦୟରେ ରଖିଛନ୍ତି, କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ମୋ ପାଖକୁ ତ ତାଙ୍କୁ ନେଇପାରିବି, ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରଖିପାରିବି। ଆଉ ସେତିକି କରିଦେଲେ ଏ ଜୀବନଟା ଧନ୍ୟ ହେଇଯିବ, ଆଉ କାହାର ଋଣୀ ହେଇକି ରହିପାରିବିନି। ତେଣୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱାରାବତୀପୁରରେ ଆମେ ଜରାସନ୍ଧ ଭୟରେ ରହିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଦୂତିକା ହସୁଛନ୍ତି। ଦୂତିକା କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଯିଏ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟର ନାଥ, ସେ ସାମାନ୍ୟ ଜରାସନ୍ଧକୁ ଦେଖି ଭୟରେ ଲୁଚି ଆଜି ଦ୍ୱାରକାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏ କଥା ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଏ ସନକ ଛଦ୍ମବାଣୀ କମ୍ତେ ମାଧୋଇ, ଶୁଣି ମନେ ହସି ହସି ଦୂତିକା ବୋଲଇ, ଶୁଣି ମନେ ହସି ହସି ଦୂତିକା ବୋଲଇ, ଶୁଣି ମନେ ହସି ହସି ଦୂତିକା ବୋଲଇ। ମାୟାଧର ପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭେ ଜରାସନ୍ଧ ଡରେ, କହୁଛ ଲୁଚିଲ ଯାଇ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ, କହୁଛ ଲୁଚିଲ ଯାଇ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ, କହୁଛ ଲୁଚିଲ ଯାଇ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ। ଦୈତ୍ୟନାଶନ ତୋହର ନାମ ଦଇ ତାରି,
ସମୁଦ୍ରରେ ପଶି ମାରୁ ଦୈତ୍ୟ ମହାବଳୀ ସମୁଦ୍ରରେ ପଶି ମାରୁ ଦୈତ୍ୟ ମହାବଳୀ ସମୁଦ୍ରରେ ପଶି ମାରୁ ଦୈତ୍ୟ ମହାବଳୀ। ତେଣୁ ଦୂତିକା ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ସାଧବୀ, ତାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ଜଣା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜରାସନ୍ଧକୁ ଭୟ କରି ଶେଷରେ ଆମେ ଚାଲିଗଲୁ ଦ୍ୱାରକାକୁ, ସେତେବେଳେ ହସୁଛନ୍ତି ଦୂତିକା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଆପଣ କେଡ଼େ କପଟିଆ, କେଡ଼େ ମାୟାଧର ଆପଣ, ଯେ ତ୍ରିଲୋକର ନାଥ, ଅସୁରକୁ ସଂହାର କରିବା ପାଇଁ ଯାହାଙ୍କର ଜନ୍ମ, ଦୈତ୍ୟକୁ ନିଷୁଦନ କରୁଛ ବୋଲି ନାମ ହେଇଛି ଦୈତାରୀ। ତେଣୁ ଦୈତ୍ୟ ବଧିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମର୍ତ୍ତକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପଶିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆପଣ ଛାଡ଼ନ୍ତିନି, ତାକୁ ମାରନ୍ତି। ଆଉ ଏ ସାମାନ୍ୟ ଜରାସନ୍ଧକୁ ଭୟ କରି ଆପଣ ଚାଲିଗଲେ ଦ୍ୱାରକାକୁ। ହେ ମାୟାଧର, ଆପଣଙ୍କର ମାୟା ହେଉଛି ଅଲଗା। ଜରାସନ୍ଧର ଭୟରେ କେବେ ଆପଣ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ଆପଣ କାହିଁକି ଗୋପପୁରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ମାୟା କରୁଛନ୍ତି। ଯେ ଗୋପପୁରକୁ ଆସିଛି, ମୋର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଗଲା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋପପୁରକୁ ଆସିଲି, ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାଙ୍କ ସହ ଦେଖା କରିବି, ଆଉ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିବି। ଏ କଥା ମିଛ ପ୍ରଭୁ, ଏ କଥା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆଉ ସତ୍ୟ କ'ଣ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି ଏ ଗୋପପୁରକୁ। ତେଣୁ ଦୂତିକା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ସବୁ କଥା ଜାଣିଛି, ଆପଣ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, ମାୟା କରୁଛନ୍ତି, ଛଳନା କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଦୂତିକା ସବୁ କିଛି ଜାଣିଛି। ଆପଣ କାହିଁକି ଗୋପପୁରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ଆଉ ଉଦ୍ଧବ କାହିଁକି ଆସିଛି, ଅକ୍ରୂର କାହିଁକି ଆସିଛି, ଏସବୁର ମାନେ କ'ଣ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିସାରିଛି ପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଦେଲେ, ଦୂତିକା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋଲି। ତେଣୁ ଦୂତିକା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର କଥା ଜାଣିବା। ଆଜି ତ ସମୟ ଇଶାରା ଦେଲାଣି, ଆଜି ପାଇଁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା। ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲ ହରି ଗୋପାଳ ବୋଲ, 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 ରାଧା ରମଣ ହରି ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲ, ରାଧା ରମଣ ହରି ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲ, ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲ ହରି ଗୋପାଳ ବୋଲ,